actually. So when you don't plan it, what you so you have to go and you will have surprises, and you will not you don't know exactly the data is going to be collected or not. So much confusions will be there. So if you plan it accordingly, so you have to have a blueprint of it. So like interviews to be conducted, observations to be made, experiments to be conducted, data analysis to be made, whatever the you priorly you plan. So that is what the design is all about. So tools used to collect the data, how you are going to collect it, whether it is a survey method or a correlational method. So you plan it before. So sampling methods are used. So these are the basic design that you have in mind. And before any research, you have to do a research design. Okay, so that we can forecast or give a solution to the problem. So what happens is this saves a lot of money, and you have a clarity that you are going to do this. Okay. So then you have three theories. I mean, given by Kerlinger, and three guys are there. So three guys theory, how they describe the research design in their point of view. Okay. So as per Kerlinger in 1998, what he says is there is three things which are important. So first is plan, then it is structure, and then it is strategy. So plan is overall scheme as to construct a house. So what is it required? Okay, it can be in the form of a proposal of the study. So how we are going to do the research. Then structure of the research is more specific. It is a outline, the scheme, the paradigm of the operation of the variables. So um, as I said, the construction of the house. So what you're going to use it in that. So are you going to use what material are you going to use? So those things are getting into the structure. So how you are going to plan, where the electrical things are going to come, or the where the plumbing lines are going to come. So these are the structure, how you are going to plan. Then strategy is more specific than plan. So how these, when you are constructing a house, first thing is that plan approval, then getting into the pipeline and electrical thing, then finally how are this budget is going to come, how am I going to get this things in place. So that is the strategy, how we are going to use it. So the method that we want use to collect the data and analyze or interpret the data. So this, what happens is, any research you do, you have to first collect the data. Okay, and that data has to be analyzed and then interpreted. Okay, so that you get a final solution. So the strategy also implies as to how the research objectives will be reached, on the how the problems, how the problems encountered in the research will be tackled. So there are, so with this design itself, you can identify these are the problems you will be facing during collecting the data or analyzing, during analyzing the data. So accordingly you plan the collection of data, and accordingly you plan to analyze the data. Okay. That is how Kerlinger has done. And next is Thayer. So three guys are there. Out of that, first is Kerlinger, next is Thayer. What he says is, a traditional research design is a blueprint or a detailed plan for how to conduct a research study and how to complete the same. So what he says is, he is getting into the details, and he is actually not it is only he is operationalizing the variables. So he is getting into variables also. So whereas how the variables are getting affected, for example, in a construction of a house, whether the you are going to use a normal brick or a hollow brick.
Okay, so that is a variable actually. Because of the variable, the strength of the building will change. Okay, so variable, whatever variable, I mean, independent variable is there. So if you manipulate it, the dependent variable will be strength actually. Okay, so the brick, what you're going to use it, it depends, and the result will be strength. As per that brick, the dependent variable is strength of the building. Okay, so that can be varied. So that is how they are saying. So he is getting into the details, selecting a sample of interest for study. So he wants to collect samples. Okay, so what he says is he wants to understand what materials are going to be used and compare the samples. Okay, so that better material can be used, or collecting data to be used as a basis for testing. So it's all about, like, whatever research what we are doing is, it's all about learning the human behavior. Human behavior, how we are, how the human behavior is getting affected, and the human behavior, how it is affected through variables. Okay, how the variables are getting involved in changing the behaviors. So that is what all the research is all about. Okay, just I'm giving the building example, don't confuse it, but all this research studies, everything is based on the human behavior. Okay, finally analyzing the results. So these are the main thing. Only thing is he is getting into the details, whereas Thayer, whereas Curlinger was just he is giving the outline, but he is getting into the details. Then Mayers. So the third researcher, actually, what he says is the research is a design, is the general structure of the experiment, not its specific content. In fact, the research design is a conceptual structure within which research is conducted. So he says it's a concept actually. Okay, research design requires a decision about three basic aspects of the research study. One is group versus individual. So he gets into the experiment itself. Okay, so what he says is it is about group versus individual. That is what he says. Okay, then same individuals versus different individuals. I'll explain actually. So what he says is, carried out for group or individuals, studies tend to have higher external validity. So if we study like this, the research will have a higher validity. That is what he says. Larger group can be more confidentially generalized. Confidently generalized. Okay. So single individual often can provide detail that lost in averaging a large group. When you take a sample in a larger group, okay, so you have to take a sample from a larger group, so that you can generalize that easily. So any experiment, you have to take a larger group, so that you can generalize it easily. Whereas if you take a single group, then it is very difficult to generalize it. So the validity will also be very less. So that is what he says. Okay, then he says one more example is same individual versus different individuals. So what he says is this the same individual versus different individuals. So testing effectiveness, what he says is the effectiveness will be better if we compare with the same individual with the different individuals. Okay, so effectiveness, testing effectiveness and different treatment methods will help in this second method. The third, what he says is number of variables to be included. So what he says is the relationship between the variables has to be examined. Okay, so he wants to use variables. He gets into the variables also. So variables where the dependent and independent variable can be when independent variable can be manipulated, so that the dependent variable cause and effect will be there. Okay, so that is what he is saying. So from the beginning, if you see, the first one is normal design he is giving. The second one is
he is getting into the detail. And third Mayer, what he says is he further detailing he does. Okay, so he even gets into the experiment also. So that is the three researchers have given us an idea of a research design. So then we will get into, actually we have seen lots of this. What kind of research designs are available, so that we will be getting into. So types of research designs. Research designs are many types, which are selected according to the objective of the study. What research are you going to do? It depending on that, the research methods will differ. Okay, depending on the nature of the problems. So what problem you are going to handle. Okay, so according to that, the research design will change. Then commonly used to collect and analyze the type of data that is generated by the investigations. First is exploratory method. So exploratory is nothing but it's a you will explore it. Okay, so you don't have any previous knowledge of the data, and research methods are flexible here. Okay, so you don't plan and go. Okay, so it's an unstructured one. So it has to be qualitative. Qualitative in sense there is no numbers involved here. Okay, it's all words only. So like example, if you see if you are getting into a if you want to go for a trip. Okay, so you have not planned anything, and just you are going just like that, you are going and visiting there. Okay, so just exploring it. Okay, so you have not planned anything, and you are just exploring it. So this is an unstructured kind of a research, we can say. Then it is descriptive. Descriptive is, it attempts to examine situations in order to explain the situation. Okay, so it examines the situation. Actually, the research where the situation, what actually the situation is, according to that, the research can be planned. Okay, information is sought by interviewed and questionnaires can be distributed. Guys, are you there? Yes. Yeah. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah, so it attempts to examine the situations in order to explain the situation. So information is sought by interviewed and questionnaires method, so can be distributed like the information can be in descriptive method. Whatever data collection, data has to be collected. Okay, but it can be done by interview method or a questionnaire method, and this data can be distributed. So it can also be visual records also. Visual records in sense whatever, for example, if you are going to do a research on for example, if you take a guy who's we are going to sorry, any example anybody can share? Visual records. For example, an eye testing we are going. Okay, eye testing. So there is a cataract surgery they are planning. Okay, cataract surgery they are planning, but they want to understand how many people, what age group they are doing a cataract surgery. Okay, so for that they'll see first how the image looks. Okay, so what at what age the image what they are looking is gets into cataract. Okay, so those records can be accumulated like that. Similarly, sounds at what age they the sound issues there. Okay, so according to that they can record the sound also. So this way it'll be descriptive, very particular
research, it can be handled. So that is the descriptive method. Okay. Then finally, correlation. Correlation, Anbu sir also described it. So the correlation is nothing but there is a two variables actually, independent and dependent variable. Okay, so this has one has a independent variable is a cause and a dependent variable is effect. For example, you take a tea, okay, a tea, and you put a sugar in it. Okay, so if you put a sugar and if you put 1 cube and if you taste it, you will not have the taste. Okay, if you put the second cube, then only you have the taste. Okay, so the cube is a independent variable. Okay, so you can manipulate it and you can put it. Okay, whereas the taste is the dependent variable. As per the cube increases, the dependent variable, that is the taste, will be sweeter. Okay, so the taste is the dependent variable, and you can say sugar is the independent variable. Okay, then if you see this has three concept. One is no correlation, one is positive correlation, and one is negative correlation. So they say plus and minus actually. So positive is nothing but when you increase the independent variable, the dependent variable also increases along with that. When you decrease the independent variable, so the independent variable also decreases. So it has the same effect as independent and dependent variable. Okay, that is positive correlation. Whereas negative, when you increase it, the dependent variable decreases. Okay, so opposite side it will have. Okay, so that is negative effect. Okay, so negative correlation they say. So when you increase the independent variable, the dependent variable things it decreases. Okay, anybody can give an example to this? The sugar is actually, when you increase the cubes, the sweetness increases. So this is a positive correlation. Okay, anybody can give a negative correlation example? Maybe a comparison study between the sugar as well as the BP. Sugar increases, BP increases, BP decreases. BP decreases, yes. Okay, great, ma'am. Great. Okay. Yes, absolutely. So this is opposite to that. Okay, when the independent variable increases, that is manipulation you're doing, which is increased, whereas the BP is going down. So it's a negative correlation. Okay. So the other thing is no correlation. No correlation is nothing but there is no relationship between the dependent or variable. Okay. Any example for that? There is no relation between dependent or independent variable. A mother and son, whatever she shouts, he doesn't listen to her. So there is no relationship between. We can say that, Chitra ma'am. Absolutely, yes. Yes, absolutely. Yes, the majority of the topics are already discussed by all three of them. I mean, Chitra ma'am and Shubha ma'am were excellent in explaining the variables, actually, dependent or independent variable. So for that, against that, I'm nothing actually. So they have already explained it fully. The entire research methodology works on this variables, dependent and independent variable, then the control group and the experimental group. It's all about that. So so just you have to one thing you have to understand, what is independent and dependent variable, and what is control group and what is experimental group, and how these works. Okay, if you see that entire chapter is like that only. So it differs plus or minus, it will be there, but otherwise entire chapter is like that only. Hope thing is understood. Yes. Can I go to next slide? Yeah. Yes, please. Yes, please. Yes.
So the first two are earlier two are the experiments. I mean, earlier three are the exploratory, descriptive, and correlation experiments. Types of research. Actually, the research, that is what the design is all about. So exploratory research design, descriptive research design, correlation research design. Okay. So then it will be comparative. This design is used to compare past and present or different parallel situations parallelly when the researcher has no control over events. So this is actually, for example, last year they give, in marketing they use, okay, last year this much of sales has happened, okay, this year this much of sales has happened, okay, so there is a growth, or there is a degrowth, whatever they say, okay. So it is a comparative study, okay. So this, we can't do any changes in that thing. There is no independent variable or dependent variable, nothing we can change, because it's a past data. So comparative research is only a past data which we use it. So this design is used to compare past and present or different parallel situations, okay. So this is only a comparative thing. So we can't change the independent variable. So obviously the dependent variable also be same, okay. But particularly when the researcher has no control over events, okay. Then experimental. So experimental, as everybody has explained it, it is nothing but uh, we can take an example. I don't know how you like it, but ஒரு வீட்ல பொண்ணு பார்க்க வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே. ஸோ the same coffee sugar எக்ஸாம்பிள் தான். பொண்ணு பார்க்க வராங்க. ஸோ பொண்ணு பார்க்குற மாப்பிள்ளை வீட்டில் வந்து அது ஒரு குரூப்பு, ஓகே. ஸோ பொண்ணு வீட்டில் வந்து அது ஒரு குரூப்பு. ஸோ மாப்பிள்ளை வீட்டிலேருந்து வர குரூப்பை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்பாக வச்சுக்கோங்க, ஓகே. ஸோ பொண்ணு வீட்டில் இருக்கிற குரூப் வந்து கண்ட்ரோல் குரூப்பு, ஓகே. ஸோ அந்த இப்போ டீயில் வந்து சுகர் கம்மியாக போட்டு கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்புக்கு. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் வந்து டீயில் கம்மியாக சுகர் இருந்ததுன்னா, ஸோ வாட் தே ரியாக்ட், ஓகே. ஸோ தட் இஸ் த டிபெண்ட் வேரியபிள், ஓகே. ஸோ என்ன நீங்கள் சுகர் போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க டேஸ்ட் வந்து இட் டிஃபர்ஸ், ஓகே. அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். So that is what dependent variable. So actually these are the two control groups. Control group க்கு நம்ம எதுமே செய்யறது இல்ல, okay. So that's how the experiment works, okay. So இப்போ independent variable is the cause, and independent variable இப்போ நீங்க sugar போடுறது வந்து it's a cause, okay. Then what taste மாறுது, அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ஷன் வருது. So that is the effect, ஓகே. தே சே என்ன இந்த காஃபில தண்ணி, ஐ மீன் டீல என்ன சுகரே இல்லை அப்படி வருது பாருங்க. ஸோ தட் இஸ் த எஃபெக்ட், ஓகே. ஸோ அது வந்து வி ஆர் டூயிங் இட் வித் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் மட்டும்தான். கண்ட்ரோல் குரூப் வில் ரிமைன் சேம். நோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் டன் வித் தட், ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். So it attempts to isolate and investigate it related, okay. So இப்போ என்னன்னா, இப்போ இதுல வந்து மாற்றலாம். இப்போ அவங்க வெளியிலேருந்து வந்து இப்போ என்ன இருக்குன்னா, வெளியிலேருந்து வரீங்கன்னா changed or manipulated, okay. Then the independent variable, that is cause and effect. That is what I said. Giving a tea with sugar or low sugar, it depends, okay. So independent variable நீங்க vary பண்றது தான் sugar. அவங்க வந்து taste, அவங்க வந்து whether they feel the taste. If it is sweet, then it is then they will show the effect, okay. So cause and effect, that is what it is, okay. So independent variable தான் cause, whereas dependent variable gives you the effect, okay. You can change the independent
variable dependent will be tested and how they can be controlled and measured. இப்போ நீங்க வந்து நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலா நீங்க வந்து சுகர் வந்து 3 கியூப் போட்டாதான் வந்து அது ஸ்வீட்டா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் வச்சுக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ வெதர் யூ புட் இட் 2 கியூபா 3 கியூபான்றது யூ ப்ரெடிக்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ 3 கியூப்ஸ் போட்டாதான் ஸ்வீட்டா இருக்கும்ன்றது தான் ஹைபோதசிஸ் ப்ரெடிக்ஷன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ சேஞ்ச் இட். ஓகே, வேரியபிள்ஸ் ஆர் டு பி டெஸ்டட் அண்ட் ஹவு தே கேன் பி கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் மெஷர்ட். ஸோ இப்போ இந்த இண்டிபெண்ட் வேரியபிளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ அண்ட் அதை வந்து உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. இப்போ நீங்க 3 போடுறதா 2 போடுறதான்னு இட் டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை வந்து மெஷர் பண்ணி பண்றீங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் இஸ் ஆல் அபவுட். சரிங்களா? இது வரையும் புரியுதா? Okay. Okay, I'll go to the next topic. So why we need a research design? Purpose of a research design. சரிங்களா? First வந்து so as I said, to minimize the expenditure. Okay, so unless otherwise you have a clear cut plan how you are going to go about this research. Okay, so then you உங்க ஒரு பட்ஜெட் போட்டு வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இவ்வளோ பேரை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணணும், இல்லை இவ்வளோ பேர்கிட்டேருந்து நான் சர்வே பண்ணணும், இந்த ஊருக்கு போகணும், இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி முன்னாடியே பிளான் போட்டிங்கன்னா ஸோ யூ அரைவ் அட் அ திங். ஓகே, ஸோ யூ நோ ஹவு மச் இட் வில் காஸ்ட் யூ. ஓகே, ஸோ தட் வே ஒரு பட்ஜெட்டை வச்சுக்கிட்டு போனீங்கன்னா ஸோ இந்த டைமில் போய் இவங்களை பார்த்தோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணும்போது ஸோ யூ சேவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஓகே, தேவையில்லாத எக்ஸ்பெண்டிச்சரை அவாய்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் வந்து டு மினிமைஸ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ ரிசர்ச் டிசைன் கேரிஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் த ரிலையபிலிட்டி அண்ட் த ரிசல்ட்ஸ் அட்டைன்டு. ஸோ இது வந்து ரிலையபிளாகவும் இருக்கும். அந்த வாட் எவர் டேட்டா யூ கலெக்ட் இட் வில் ஆல்வேஸ் பி ரிலையபிள். மேக்ஸிமம் இன்ஃபர்மேஷன் வித் மினிமம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த எஃபர்ட். ஸோ முன்னாடியே பிளான் பண்ணதுனால ஸோ வாட் யூ கெட் இஸ் மேக்ஸிமம் இன்ஃபர்மேஷன் யூ கேன் கெட் with minimum effort. So next பாத்தீங்கன்னா to collect the relevant data and technique. இதுல என்னன்னா நீங்க வந்து முன்னாடியே பிளான் பண்ணதுனால you know where the data has to be collected. ஓகே, ஸோ அதை வந்து நீங்க முன்னாடியே ப்ரீ பிளான் பண்ணி போய் அங்க போய் கலெக்ட் பண்ணும் போது ஸோ ரிலவெண்ட் டேட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி ப்ராப்பர் டெக்னிக் வந்து நீங்க முன்னாடியே பிளான் பண்ணீங்கன்னா அந்த டெக்னிக்கும் ப்ராப்பரா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் தே செட், relevant data and technique. So for advanced planning of the methods to be adopted for collecting the relevant data and the technique. Poor preparation of the research design can collapse the entire project. So இது என்னன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டும் இருக்கு. If you don't plan it properly, poor planning, poor preparation பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த ரிசர்ச் டிசைனோட இதே வந்து ப்ராஜெக்டையே வந்து it will spoil. சரிங்களா? There is also a chance. But then the third point is to provide a blueprint for plans. As I said, so in fact that allows for smooth working of many research operations. So இது what you have is full blueprint நீங்க ரெடி பண்ணிட்டீங்க முன்னாடியே. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா so this it will have a smooth working. So you know who is going to collect what and how it is going to be analyzed. And finally how it is going to arrive at a final solution. So you have already planned it. So அப்படின்னும் போது ஆப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போகும். Then to provide an overview to other experts. ஸோ இது என்னன்னா ஸோ யூ நோ இப்போ ஃபைனலாக எல்லாம் எடுத்துட்டு ஸோ இதோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டை வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸுக்கு காமிக்கணும். ஓகே, so this you have already informed the experts saying that this is the entire research is going to be. So you have views of that expert of that field. So they will also have a clear understanding of what is being done in the research. So finally, to provide a direction. So this research design will always give a clear cut direction so that you don't have any confusion in whatever you're doing. சரிங்களா? ரிசர்ச் டிசைன் ப்ரொவைட்ஸ் அ ப்ராப்பர் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் டு த அதர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் ஹூ ஆர் ஹெல்பிங் அஸ் இன் டு த ப்ராசஸ். சரிங்களா? ஸோ திஸ் பர்பஸ் ஆஃப் அ ரிசர்ச் டிசைன் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 5 பாயிண்ட் இது 5 ஹெட்டிங் எழுதுற மாதிரி பார்த்துங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுடா? எஸ் சார்.
Sir, yes. Yes, ma'am. So we have 3 more slides, and I think it will take 9:30. I don't know, sir. Complete பண்ண. இல்ல மேம், அவ்வளவுதான் மேம். 10 minutes தான். ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டாங்க. ஆமா. Almost. Yeah. 10 minutes. Okay. 10 minutes. Maximum 15 minutes. 15 minutes அவ்வளவுதான். So ஒரு ரிசர்ச் டிசைன் வந்து கிரைட்டீரியா how to do a research design அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து minimizes bias. ஓகே, ஒரு பியாஸ் இதே இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் அங்கே அவங்கள தான் எடுக்கணும், இல்லை இவங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது அந்த பயாஸே இருக்கக்கூடாது. இவங்க அதாவது இந்த கம்யூனிட்டி எடுக்கணும், இல்லைன்னா இவங்கள தான் வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கணும், இல்லை இந்த டேட்டாவை தான் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பயாஸே இல்லாமல் ரேண்டமாக இருக்கணும். அது வந்து ஒரு குட் ரிசர்ச் டிசைனுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அண்ட் மேக்ஸிமைசஸ் த ரிலையபிலிட்டி ஆஃப் த டேட்டா கலெக்டட் அண்ட் அனலைஸ்டு. ஸோ இது வந்து டேட்டாவும் வந்து ரிலையபிளாக இருக்கும். ஸோ அந்த அனலைஸ் பண்ணுறதும் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு டிரான்ஸ்பேரண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரிசர்ச். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ குட் ரிசர்ச் டிசைன். லீஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எரர், மேக்ஸிமம் இன்ஃபர்மேஷன், ஃபைண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம். ஸோ அதாவது ஸோ எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோ லீஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எரர் கொடுக்குதோ அது வந்து பெஸ்ட் டிசைனாக கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ தட் வில் கிவ் யூ ஒரு ரிசர்ச்சில் மேக்ஸிமம் இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க முடியுதுன்னா தட் இஸ் த பெஸ்ட் ரிசர்ச் டிசைன்னு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஒரு க்ரைட்டீரியா. ஒரு குட் ரிசர்ச் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதெல்லாம் வந்து இருக்கணும். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எரர் வந்து மினிமமாக இருக்கணும், அது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ரிசர்ச் டிசைனுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒரு பெஸ்ட் ரிசர்ச் டிசைனுக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் என்னதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஆப்ஜெக்டிவிட்டி. ஸோ ஆப்ஜெக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ஃபைண்டிங் ரிலேட்டட் டு த மெத்தட் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் ஸ்கோரிங் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சஸ். ஸோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதோட ரெஸ்பான்சஸ் வந்து அந்த ஸ்கோரிங் ஆஃப் டேட்டா வந்து ரெஸ்பான்சஸை வந்து எடுக்கணும். ஸ்கோரிங் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் மஸ்ட் ப்ரிசைஸ்லி கிவ் த சேம் ரிப்போர்ட். நீங்கள் ஃபைனலாக நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போதும் அதுவும் சேமாக இருக்கணும். நீங்கள் எடுக்கிற கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாவும் ஃபைனலாக வர ரிசல்ட்டும் சேமாக இருக்கணும். ஸோ தட் இட் கிவ்ஸ் அ கிளாரிட்டி. சரிங்களா? ஸோ தென் இட் இஸ் ரிலையபிலிட்டி. ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு கன்சிஸ்டன்சி த்ரூ அவுட் தி சீரீஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டா எடுக்கிறீங்கன்னா அது வந்து இட் ஷுட் பி ரிலையபிள் சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கணும். ஸோ தட் கண்டினியூட்டி வந்து மிஸ் ஆகக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ வாட் இட் சேஸ் இஸ் ஒரு ரெஸ்பாண்டன்ட் gives out a response to a particular item na he is expected to give the same response to that item even if it is asked repeatedly. So ஒரு question கேக்குறீங்க, அவர் வந்து ஒரு ஆன்சர் சொல்றாருன்னா அந்த ஆன்சர் வந்து it has to be where lastல திருப்பி அந்த கொஸ்டினை கேட்டாலும் அதே ஆன்சர் சொல்லணும். So that is what reliability is. Continuity and reliability. Yeah, asked repeatedly அதை திருப்பி கேட்டாலும் சேம் ஆன்சர் வரணும். So that இப்போ யூ ஆர் நாட் மேனிப்புலேட்டிங் இட். சரிங்களா? ஸோ த சோர்சஸ் ரிலையபிள்ன்ற மாதிரி. ஸோ அது மாறி போச்சுன்னா தென் கன்சிஸ்டன்சி வில் பி லாஸ்ட். சரிங்களா? தென் வேலிடிட்டி. எனி மெஷரிங் டிவைஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் செட் டு பி வேலிட் when it is measures that is expected to measure. For example, intelligent test conducted for measuring IQ should measure only the intelligence and nothing else. ஸோ ஐக்யூக்குன்னு ஒரு டெஸ்ட் வச்சா அந்த ஐக்யூவை மட்டும்தான் டெஸ்ட் பண்ணும். அதை விட்டுட்டு வேற ஏதோ அவங்க பிஹேவியர் அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் எ டெஸ்ட் ஃபார் ஐக்யூ. ஸோ அந்த ஐக்யூ டெஸ்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு மற்றது அந்த டேட்டாவை மட்டும் தான் கலெக்ட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் சேஸ். அப்புறம் ஜென்ரலைசபிலிட்டி. ஸோ as I said earlier வந்து ஒரு குரூப் வெர்சஸ் இண்டிவிஜுவல் எடுக்கும்போது ஒரு லார்ஜ் குரூப்பாக எடுக்கணும். ஸோ அப்போ லார்ஜ் குரூப்பாக எடுக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து எடுக்கிற சாம்பிள் வந்து இட் வில் மேட்ச் டு த என்டையர் குரூப்புக்கு. ஸோ தட் ஜென்ரலைஸ் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ டிஃபைன். ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து அதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு பானை சோறுக்கு ஒரு சோறு பதம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஜென்ரலைசபிலிட்டி. ஸோ தென் அடெக்வேட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ
adequate information is a most important requirement of good research design is that it should provide adequate information. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கணும், சரிங்களா? தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் பட் தாராளமா இருக்கணும். ஸோ தட் அதுலேருந்து நம்ம வந்து ஃபைனல் ரிசல்ட் கொண்டு வர்றதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஷுட் பி இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி adequate. தென் இட் இஸ் தியரி பேஸ். இது ஸோ பேசிக் இஸ் யுவர் தியரி. எனி தியரி அதுதான் உங்களோட பேசிக். அதுல இருந்து யூ ஷுட் டிரைவ் யோர்ஸ். Yes, predict the specific treatment effect on one measure but not the other. The inclusion both in the design that demonstrates the predictive power of the theory. So ஒரு தியரி எடுத்துட்டு அந்த தியரியை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களோட ரிசர்ச்சா இருக்கணும், சரிங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கார்டியோக்குன்னு நீங்க ஒரு ஸ்டடி பண்றீங்கன்னா, ஸோ இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் த கார்டியோ. ஒரு யூடியூப் வீடியோ இருக்காது ஆக்சுவலி கிடையாது. ஸோ கேஸ் ஸ்டடினா ஒரு கேஸை தான் எடுத்து பண்ணணும். ஸோ அத மாதிரி ஸோ அந்த டிசைன் வந்து இட் ஷுட் ரிஃப்ளெக்ட் ஒன்லி ஆன் தட் பர்டிகுலர் கேஸ். நாட் அங்கே கார்டியோக்குன்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ண போறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ பேர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது இந்த ஏஜ்ல அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ண போறீங்கன்னா, that should be based on that only. கார்டியோ மட்டும்தான் பண்ணணும், மற்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து அதுங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் த பர்டிகுலர் தியரி, சரிங்களா? தென் situational setting of the investigation. ஸோ இதை வந்து அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனுக்கு மட்டும்தான் அந்த ரிசர்ச் பண்ணணும். ஸோ மற்ற குரூப்பை வந்து மிக்ஸ்அப் பண்ணுறது அப்படி வந்து இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆக்சுவலாக. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இப்போ நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ கார்டியோக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளை மட்டும்தான் பண்ணணும். இப்போ ஒரு ஏஜ் குரூப் வச்சிருக்கோம். ஸோ 45 to 50 பேர் ஏஜ்ல how many people are getting heart attack அப்படின்னா, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் குரூப்போட இருக்கணும். ஸோ மற்ற குரூப்பை மிக்ஸ்அப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் சிச்சுவேஷனல். குட் ரிசர்ச் டிசைன் ரிஃப்ளெக்ட் த செட்டிங் ஆஃப் த இன்வெஸ்டிகேஷன். அது ரொம்ப முக்கியம்ன்றாங்க. ஒரு சிச்சுவேஷன் எடுத்தோம்னா அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு மட்டும்தான் நம்ம அந்த ரிசர்ச்சை பண்ணணும். தென் இட் இஸ் ஃபீஸிபிள். ஃபீஸிபிள்னா செய்ய முடியுமா, அது பாசிபிளா இல்லையா அப்படின்றது யூ ஷுட் முன்னாடியே வந்து பிளான் பண்ணிடணும். வெதர் திஸ் ரிசர்ச் இஸ் பாசிபிள் ஆர் நாட் பாசிபிள் அப்படின்றது. ரிடண்டன்ட்னாக்க ரிப்பீட்டடா இருக்க கூடாது. மல்டிபிள் ரெப்ளிகேஷன், கரெக்ட். மல்டிபிளா ஒரே டேட்டா வந்து திருப்பி திருப்பி வரக்கூடாது. ஸோ தட் இட் டசன்ட் ரிப்பீட். இந்த ரிசர்ச் क्वेश्चन பண்ணும்போது people used to redundant-ஆ நிறைய क्वेश्चंस எடுத்துப்பாங்க. அதாவது ஒரே கான்செப்ட்ல வந்து ஒரே பேட்டர்ன் ஆஃப் क्वेश्चनையே திருப்பி வேற மாடுலேஷன்ல எடுத்துப்பாங்க. சோ தட் இஸ் கால்ட் as redundancy. அத நீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த எரர் வராது. Yes ma'am. Sir Sulaiman sir. Yes ma'am. Can you hear sir? Yeah. Yes, I can hear you. Sir, actually situational வந்து பாத்தீங்கன்னா for example வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி அம்மை நோய் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குளிர்காலத்துல பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அது சம்மர் சீசன்ல பண்ணாதான் வேலிடான ரிசல்ட்டே கிடைக்கும். ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் தான் நம்ம அடாப்ட் பண்ணுவோம் தவிர அதை கொண்டு போயிட்டு அந்த ப்ரொபோசல் கொண்டு போயிட்டு வின்டர் சீசன்ல பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒரு சில டயரியா கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்குன்னா அந்த ஏரியாவில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண தவிர மற்ற ஏரியாவில் போயிட்டு பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி வரதுதான் சுச்சுவேஷன். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிபிடிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சரௌண்டிங்ல இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சு அந்த ஸ்டடி பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். அதை விட்டுட்டு வந்து நான் என்கிட்ட எனக்கு காசு கொடுத்தா நான் இதை பண்ணிடுவேன், எனக்கு காசு கொடுத்தா இந்த சீக்வன்சிங் பண்ணிடுவேன், சீக்வன்ஸ் ஜீனோமிக் சீக்வன்சிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிடுவேன், எங்க காசு கொடுத்தா இது பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு போது பார்த்தீங்கன்னா காசு கொடுத்து அதுக்கடுத்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரன் பண்றதுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் பிளஸ் டியூரேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் எடுத்துக்கும். ஸோ அதை விட
வேற எங்க வந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஆல்ரெடி அவைலபிள், அந்த கன்சூமபிள்ஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள், யார் ரொம்ப கம்மியா கேட்கறாங்க, அதே டைம்ல பேஷண்ட் சாம்பிள்ஸ் அங்க அவைலபிளா இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ரிவ்யூவர்ஸ் வந்து. ஸோ அதுதான் feasibility. கரெக்ட். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து அதான் மேம் சித்ரமாமா அதான் சொன்னேன், whether we can do the research in அந்த பர்టిక్యులர் இதுக்குள்ள வருதா அப்படின்றத பாக்குறது தான். கரெக்ட், அப்சல்யூட்லி. எஸ் எஸ். ஸோ ரிடண்டன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒத்து வராத மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இல்லாம இருக்கு பார்த்துக்கணும், அதையும் பார்த்துக்கணும். அதே டைம்ல எஃபிஷியன்ட்டா அந்த ஒர்க் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ண ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதும் பார்ப்போம். ஆமா, ஒரு பட்ஜெட் வந்து சரௌண்டிங்ஸ், பட்ஜெட் பிளஸ் வந்து ரெடண்டன்சினா எக்ஸ்ட்ராவா எதுவும் இல்லாம வேஸ்டா இல்லாம இருக்கிறது, அதாவது எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம தேவையில்லாம எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய கொடுக்கிறது, அது நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்ட்டா இருக்கும். 50 சாம்பிள்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, நம்ம அதுக்கு பதிலா 100 சாம்பிள் கொடுக்கிறது வேஸ்ட் அது. சோ we have to restrict ourselves with 50 samples. ஆக்சுவலா எத்திக்கல் கம்பெனின்னு ஒன்று இருக்கு சார். அதுல வந்து நீங்க வந்து 100ன்னு கேட்டா கூட நீங்க 100 வந்து எப்படி மினிமைஸ் பண்ண முடியும்? ஆக்சுவலா எல்லா ஸ்டடியும் எந்த ஸ்டடி பண்ண, ஹியூமன் ஸ்டடி பண்ணாலும் சரி, அனிமல் ஸ்டடி பண்ணாலும் சரி, எத்திக்கல் கம்பெனின்னு ஒன்று இருக்கு. அதுல நீங்க வந்து ப்ரொபோசல் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு தான் உங்க ஸ்டடியை பண்ண முடியும், அங்க அப்ரூவல் வாங்கணும். அப்படி அப்ரூவல் வாங்கும்போது நீங்க 100ன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா 75, 60 அங்கதான் வந்து நிற்பாங்க. நீங்க அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து தான் 100 கொண்டு வரணும். சோ எதுக்கு நமக்கு 100 டேட்டா கலெக்ஷன்ல இல்ல இது என்னன்னா இவங்க ரிசர்ச் டிசைன் ரிடண்டன்ட் டேட்டா கொண்டு வந்து வச்சு முதல்ல சுபா மேம் சொன்னாங்கல்ல, அது போல நீங்க தேவையில்லாத டேட்டாவெல்லாம் நீங்க வச்சுட்டு ரிடண்டன்ட்டா வச்சுக்க கூடாது. சுபா மேம் முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கல்ல. இப்போ நீங்க 75 சாம்பிள்ஸ் கூட நீங்க சொன்ன மாதிரி என்ன தேவையோ அந்த டேட்டா தான் வாங்கணும். இப்போ 75 சாம்பிள்ஸ்லயும் நீங்க சாம்பிள் சொல்லிட்டோம், பட் வேற ஏதோ இப்போ நம்ம அங்க கேட்க போனது வந்து ஆக்சுவலா ஏஜ், ஆக்குபேஷன் இதா இருக்கலாம், பட் அவங்க கேஸ்டையும் நீங்க கலெக்ட் பண்றது வந்து தேவையில்லாத டேட்டா. சரிங்களா? கேட்ட டேட்டா வந்து இதுதான். ஸோ உங்களோட இன்கம் வந்து தேவையில்லை, ஆனா இன்கமையும் நீங்க கேதர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து தேவையில்லாத டேட்டா. ஓகே, சார் இன்னொரு கிளாரிபிகேஷன் சார். சார் ஆக்சுவலா ஒரு சில கம்யூனிட்டியில, நான் இங்க கம்யூனிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் பண்ண விரும்பல. ஸோ ஒரு சில கம்யூனிட்டியில அனபிஷியா வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா ஒர்க் ஆகும்னா அவங்க அனபிஷியா கொடுத்த மறுபடியும் ரெக்கவர் ஆவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு டோஸ் ஹெவியா போயிடும் ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸ்ல. அவங்க வந்து ஜீனோமிக் மேக்கப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கம்யூனிட்டியான்னு சொல்லிட்டு கேட்டுதான் அனபிஷியா கொடுப்பாங்க ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா. ஸோ அது வந்து கம்யூனிட்டி பேஸ்டாவே இருக்கு. இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. கம்யூனிட்டி பேஸாவே இருக்கு. ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க கம்யூனிட்டி அவங்க கேட்டாங்கன்னா நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும். அதை அவாய்ட் பண்ணோம்னா பர்டிகுலர் பேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன் போட்டு சான்சஸ் இருக்கு. பாசிபிள். இது ஐசிஎம்எல்ல இருக்கும், நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தா கிடைக்கும். ஓகே. சோ லாஸ்ட் வந்து எஃபிஷியன்ட். லெட் மீ க்ளோஸ் இட். சரிங்களா? வில் டிஸ்கஸ். டைம் ஆயிடுச்சு. எஃபிஷியன்ட்றது சோ நம்ம என்ன பட்ஜெட்ல நம்ம அந்த அதெல்லாம் எக்ஸெப்ஷன் பீஸ், அதே பட்ஜெட்ல அவ்வளவுதான். அதே பட்ஜெட்டுக்குள்ள அந்த ரிசர்ச் முடியுதா இல்லையான்றது தான் மெயின். சரிங்களா? சோ அதுதான் எஃபிஷியன்சி. எஸ் எஸ். இது வந்து தமிழ்நாடுலயா பர்టిక్యులர் கம்யூனிட்டி? Yes ma'am, தமிழ்நாடு தான். Yes. Okay. Then finally, principles of research design. Principles பாத்தீங்கன்னா மெயினா they work on 3 principles. So இது ஏன் அந்த principles ஃபாலோ பண்ணனும்னா to provide answers to research questions, to control variance under study. சரிங்களா? ஸோ வேரியன்ஸ்ன்றது இப்போ இது ஆக்சுவலா வந்து நேத்தே மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, சுபா மேம். இட் இஸ் நத்திங் பட் the சுகர். ஆக்சுவலா சுகர் கேஃபின் சொன்னாங்க இல்லையா, கேஃபின் சொல்லி அந்த வேரியன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் அதை பேஸ் பண்ணி தான். வேரியன்ஸ் என்னன்னா மேக்ஸிமைஸ் த வேரியன்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள். அப்படின்னா இப்போ வந்து கேஃபின் பத்தி ஸ்டடி பண்றோம், அப்போ மில்லிகிராம் 3 வந்து கொடுக்குறோம். பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 100க்கும் 110க்கும் 10 தான். அதே மாதிரி 110க்கும் 120க்கும்
வெறும் 10 தான், சேம் தான். அந்த 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 10 மில்லிகிராமோட டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதனால வர எஃபெக்ட் வந்து ஸோ இட் இஸ் நாட் கிரேட். சரிங்களா? ஸோ அந்த 10 மில்லிகிராம்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து காஃபியோட டேஸ்ட் மாறுதான்னா அவங்களால ஓகே. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அந்த 10 மில்லிகிராம் டிஃபரன்ஸ்க்கு பதிலா அந்த வேரியன்ஸ் இன்க்ரீஸ் மச் பெட்டர். சரிங்களா? ஸோ வாட் இட் சேஸ் இஸ் த மெயின் கன்சர்ன் ஆஃப் த இன்வெஸ்டிகேட்டர் இஸ் டு மேக்ஸிமைஸ் த வேரியன்ஸ் இன் சிஸ்டமேட்டிக் வே. ஓகே. ஸோ அதுதான் வந்து ரிசர்ச் டிசைனோட மெயின். இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 50 கிராம் வந்து ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும் மாறுது. ஸோ 50 கிராம் 100 மில்லிகிராம் அண்ட் 150 மில்லிகிராம். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ லெவல் இஸ் சப்ஸ்டான்ஷியல். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் டு மேக்ஸிமைஸ் த வேரியன்ஸ் ஆஃப் அ வேரியபிள். ஃபர்ஸ்ட் இது. தென் இட் இஸ் நேத்தே வந்து எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் வேரியன்ஸும் எரர் வேரியன்ஸும் நேற்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க மேம், சுபா மேம். பட் ஸ்டில் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் ஃபர்தர். சரிங்களா? இது என்னன்னா to control second principle enna there are 4 ways to control the extraneous variance. These procedures are elimination, randomization and matching and statistical control. Actually extraneous variance அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா is produced by the extraneous the principle of the effective research design is to control extraneous variance which may confound the results of the experiment. So இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டோட ரிசல்ட்டே மாத்துறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? தேவையில்லாத ஆணி. கரெக்ட். சோ அது அந்த அந்த வேரியன்ஸ் வந்து தேவையில்லாத ஒரு வேரியன்ஸ். ஓகே. சோ அதை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்றது தான் 4 மெத்தட். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேண்டமைசேஷன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் த வேரியபிலிட்டி டியூ டு ஆல் பாசிபிள் எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் சோர்சஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லி ஈக்குவல் இன் பாசிபிள் வேஸ். இது என்னன்னா உங்களுக்கு ரேண்டம் செலெக்ஷன். நீங்க வந்து டேட்டாவை வந்து ரேண்டம் செலெக்ஷனா பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுலயே வந்து பாதி வந்து உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் வேரியன்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதாவது ரேண்டமைசேஷன் பண்ணும் போது நீங்க வந்து ஒரு இப்போ சாம்பிள் வந்து 10க்கு 10 ஈக்குவலா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ரேண்டமா எடுத்த சாம்பிள்ல இருந்து உங்களுக்கு அந்த வேரியன்ஸ் வந்து மினிமைஸ் ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் வாட் தே சே. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா ரேண்டமைசேஷன் மீன்ஸ் ரேண்டம் செலெக்ஷன் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் யூனிட் ஃப்ரம் த லார்ஜர் பாப்புலேஷன் வேரியபிளா மேனிபுலேட் பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் எடுக்கும் போதே ரேண்டமா அந்த சாம்பிளை எடுத்துட்டோம்னா லார்ஜர் பாப்புலேஷன்ல இருந்து ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் வேரியன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். தென் எலிமினேஷன் மெத்தட். எலிமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா suppose the sex of the subject is considered as unwanted secondary variable and is found to influence the variable in an experiment. The variable sex has to be controlled. So இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக்கிங் அப்படின்னு ஸ்மோக்கிங் வந்து இந்த ஏஜ் குரூப்ல இந்த ஏஜ் குரூப்ல பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அதுல வந்து ஃபீமேல் ஸ்மோக்கர்ஸ் வந்து நெக்லிஜிபிள் குவான்டிட்டியா இருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இதுல. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் இது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அந்த ஃபீமேல் ஸ்மோக்கர்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்கள் அதோட ஆவரேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ கம்பேரிட்டிவ் டு த மேல் ஸ்மோக்கர்ஸ் அப்படின்னும் போது மேல் மட்டும் நீங்கள் ரிசர்ச் டேட்டாவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதை வந்து தேவையில்லாத வேரியன்ஸை எடுத்துடலாம். சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் மேட்சிங். In case of controlling background variable, matching is used. So in this procedure, relevant variables are equated or held constant across all conditions of experiments. Suppose the researcher finds that variable of intelligence is highly correlated with a different variable. So matching இது வந்து நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன் ப்ரொசீஜரு. சரிங்களா? பேக்ரவுண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம்.
பேக்ரவுண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ அந்த மேட்சிங் த்ரூ அதுதான் மேட்சிங் ஆக்சுவலா. மேட்சிங்ன்றது நத்திங் பட் கண்ட்ரோலிங் த பேக்ரவுண்ட். கண்ட்ரோலிங் பேக்ரவுண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா இந்த வேரியன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலான்றாங்க. தென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கண்ட்ரோல். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கண்ட்ரோல். இன் திஸ் அப்ரோச் இதுல என்னன்னா செகண்டரி வேரியபிள்ல வந்து நீங்க வேரியபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ செகண்டரி வேரியபிள வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. இப்போ அன்கண்ட்ரோல்டு வேரியபிள்லாம் இருக்கிறத வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்குள்ளேயே கொண்டு வர வேணாம். ஸோ அப்படி அந்த வகையில வந்து யூ கண்ட்ரோல் த த்ரூ அதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கண்ட்ரோல். அன்கண்ட்ரோல்டு செகண்டரி வேரியபிள வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ தட் எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் வேரியன்ஸ் வந்து அவாய்ட் ஆயிரும். So that is the statistical control. So there are 4 methods for controlling the extraneous variance. One is elimination, second is randomization, and the third is matching, and fourth is statistical control. இது நீங்க ஒரு வாட்டி புக்ல ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, so it is better. ஓகே, third principle. So these are the principles. Principle னு போட்டீங்கன்னா 3 principle இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து to maximize the variance of variable, second வந்து to control the extraneous variance, third வந்து to minimize the error variance. Error variance வந்து எப்படி minimize பண்றதுன்றது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மெத்தட் இருக்கு. பேசிக்காக ரிடக்ஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் த்ரூ கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸ். கண்டிஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி நீங்கள் அப்போ எரரை வந்து நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இந்த ரிலையபிலிட்டி ஆஃப் மெஷர்ஸ். நீங்கள் ரிலையபிள் நீங்கள் என்ன டேட்டா எடுக்கிறீங்களோ அதை வந்து ரிலையபிள் சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கும் போது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மேக்ஸிமம் ரிலையபிள் சோர்ஸ்லேருந்தே எடுக்கிறதுனால ஸோ தட் யூ கண்ட்ரோல் த வேரியன்ஸ். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் அந்த வேரியன்ஸ் வந்து ஹையாக இல்லாமல் நீங்கள் மினிமைஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ தட் தீஸ் ஆர் த 2 ஃபர்ஸ்ட் வந்து variance of variable, maximize the variance of variable, second control extraneous variance, third பாத்தீங்கன்னா to minimize the error variance. Error variance minimize பண்ணா அதுக்கு 2 மெத்தட் கொடுத்திருக்காங்க. reduction of errors of measurement through controlled condition, the second வந்து increase in the reliability measures. so இது இந்த 2 மெத்தட்ல நீங்க third error variance control பண்ணலாம், minimize பண்ணலாம். so that way you have 3 principles. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் டிசைன்ஸ். ஸோ இதில் வந்து ஏற்கனவே இந்த இது வந்து எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் ஐ எக்ஸ்பிளைன் இட். என்னன்னா the experimental situation in which experimenter can manipulate the independent variable and has the liberty to assign subjects randomly to the treatment groups. Assign subjects randomly to the treatment groups and the control groups may not be that possible for accurate. ஸோ இதுதான் அந்த அந்த பொண்ணு அந்த இது சுகர் சொன்னது வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இதுக்கு மேட்சிங்காக இருக்கும். ஸோ என்னன்னா 2ஆ பிரிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஒன்று கண்ட்ரோல் குரூப், இன்னொன்று எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப். ஸோ கண்ட்ரோல் குரூப் வந்து காமனாக வச்சுக்கணும், அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதை வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் குரூப்பை. வேறஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்பில் தான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ, என்ன இப்போ இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்பை வச்சு தான் பண்ணணும். ஸோ அந்த இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளை நீங்கள் மாற்ற டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் வந்து அதோட எஃபெக்ட் காமிக்கும். ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் தான் காசு, வேறஸ் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் தான் எஃபெக்ட். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். டு த ட்ரீட்மெண்ட் குரூப் manipulate the independent variables and has liberty to assign subjects randomly to the treatment groups. And the control groups may not be that possible or accurate. So control group வந்து நீங்க எப்படியும் நீங்க வந்து அவங்க பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க, அவங்க வந்து எதுவும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தட் வே there is no point experimenting with the control group. கண்ட்ரோல் குரூப்பை நீங்க ஒதுக்கி வச்சிடலாம்.
So then வந்து the same thing to conduct the field experiment, there are experimental designs available and these are discussed below. So இது வந்து experimental. Field experimentsக்கு என்னென்ன அப்படின்றது சொல்றாங்க. Single case experimental design. So single case experimental design இது வந்து மெயினா கிளினிக்கல் ரிசர்ச்ல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நான் அந்த சொன்னேன் இல்லையா அந்த கார்டியோ கேஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதுவும் வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இதுல இல்ல ஆக்சுவலா அவருக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி பிரெயின்ல வந்து அந்த வந்து உள்ள போயிட்டு ஹி சர்வைவ்ட். ஆக்சுவலா சர்வைவ் பண்ணி அந்த 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 கேஸ் வந்து தே ஸ்டடிட். ஆக்சுவலா அவர் வந்து எப்படி வந்து ஆக்சிடென்ட்டுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரு, ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்தாருன்றத ஒரு கேஸாவே ஸ்டடி பண்றாங்க. ஸோ அது வந்து சிங்கிள் கேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன். அவர் ஒருத்தரையே வந்து அந்த ஃபுல் ஸ்டடியும் அவரை வச்சுதான் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எப்படி பிஹேவ் பண்ணாரு, அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் அவர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணாருன்றத வச்சு ஒரு ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ தட் இஸ் சிங்கிள் கேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன். இது வந்து மெயினா கிளினிக்கல் ரிசர்ச்ல தான் மெயினா பண்ணுவாங்க. ஓகே, தென் குவாசி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுல என்னன்னா ரிசர்ச்சருக்கு வந்து எந்த கண்ட்ரோலும் இருக்காது ஓவர் த அசைன்மெண்ட். சரிங்களா? ஸோ ரேண்டமா ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அவரோட ஸோ ரேண்டம் ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிஷனாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு குவாசி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு மெயின் ஃபீச்சரு. ஓகே, ஸோ இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி பாஸ்ட் டிசைன்ஸ் பாஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ஸை பற்றி தான் ஒரு ரிசர்ச்சாக இருக்கும். ஸோ விச் கேன் நாட் பி ஹேண்டில்டு பை அதில் வந்து நீங்கள் வந்து இட்ஸ் ஆல் ஆல்ரெடி டன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ இதில் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. தேர்ட் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன் தான். There are also different types of design that we can use within experimental design, and these are between subject design, within subject design. So experimentalல வந்து நீங்க என்னென்ன வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றது. Between subject design பாத்தீங்கன்னா each subject is observed only under one several treatment conditions. Okay, so hello guys, are you there? Yes sir. Okay, between subject design வந்து each subject is observed only under one several treatment conditions. Under ஸோ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ஒரே சப்ஜெக்டை வந்து அது மேலே நிறைய வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் டிசைன்ஸ். ஸோ whereas within subject design repeated measures design, each subject is observed under all treatment conditions involved in experiment. ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் ஒவ்வொரு கண்டிஷனை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றது தான் வந்து வித்தின் சப்ஜெக்ட் டிசைன். சரிங்களா? மிக்சட் டிசைன்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தெர் ஆர் சோ மெனி டிசைன்ஸ். சரிங்களா? ஸோ மிக்சட் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் டிசைன் வந்து வித்தின் சப்ஜெக்ட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் சப்ஜெக்ட் வித்தின் சப்ஜெக்டே பண்றது தான் மிக்சட் டிசைன். ஸோ பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வித்தின் சப்ஜெக்ட். ஸோ அதுதான் வந்து சப்ஜெக்ட் டிசைன் வித்தின் சப்ஜெக்ட் டிசைன் மிக்சட் டிசைன். ஸோ ஃபைனலாக வந்து ப்ரீ டெஸ்ட் அண்ட் ப்ரோ டெஸ்ட். ஸோ அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டமாக ஒரு குரூப்பை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க. ஓகே, அதில் கண்ட்ரோல் குரூப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப். சரிங்களா? ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் குரூப்பை வந்து ஒரு முன்னாடியே டெஸ்ட் researcher compares the pre-test result with the post-test results of both the samples. Any divergence in the results between the two groups are assumed to be result of the experiment. So ரெண்டு குரூப் எடுத்துட்டு முன்னாடியே ஒரு டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி ஸோ அதோட ரிசல்ட் டிஃபரன்ஸ் ரிசல்ட்டை தான் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசல்ட்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சால்மன் 4 குரூப் டிசைனு. ஸோ இதுவும் அதே தான், 2 குரூப் 2
two of the groups are experimental group, 2 groups are non-experimental manipulation variable. So இதுல வந்து 4 குரூப் ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சு அதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து சாலமன் 4 குரூப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதுவும் அதே தான், ப்ரீ டெஸ்ட் ப்ரோ டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஃபைனலா வந்து factorial design. This is similar to classical design except additional samples are used. Each group is exposed to different experimental manipulation. ஸோ இந்த இதுலயும் வந்து ஒரு குரூப்பை வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்றாங்க ஃபேக்டோரியல் டிசைன். ஸோ அல்டிமேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் அ ரிசர்ச் டிசைன். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் டிசைன்ல 3 கேஸ் யூஸ் பண்றாங்க, 3 டிசைனு. ஒன்னு சிங்கிள் கேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன், குவாசி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன், அண்ட் தேர்ட் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன். ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன்ல தீஸ் ஆர் த மெத்தட்ஸ் யூஸ்டு. மொத்தம் 6 மெத்தட் சொல்றாங்க. பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் டிசைன், வித்தின் சப்ஜெக்ட் டிசைன், மிக்சட் டிசைன், கிளாசிக்கல் ப்ரீ-டெஸ்ட் போஸ்டட் டெஸ்ட் டிசைன், சாலமன் 4 குரூப் டிசைன் அண்ட் ஃபேக்டோரியல் டிசைன். இந்த 6 டிசைன் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹெட்டிங்கை கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு லாஸ்ட் மினிட்ல. ஓகே, பட் திஸ் ஆர் இந்த ஹெட்டிங்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி படிச்சு எழுதிட்டீங்கனாலே மேஜர் marks will be உங்களுக்கு major marks வந்துரும். ஏன்னா they will see only the headings mainly. Okay, that's it for the இது